हाँ जी, लो जी, अज आप स्टार्ट करना है अपना मैथ्स का टॉपिक आ एवरेज यानी कि औसत। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ साडा अज जिहड़ा असीं स्टार्ट करांगे। बेसिकली जदों आप एवरेज पता करते हैं ना, जां जदों भी आप मैथ च एवरेज कढ़दे हैं, सानू एवरेज वाला चैप्टर स्टार्ट करन तो पहलां ना कुछ कॉन्सैप्ट आ जिहड़े पता होने चाहिए आ। जिवें सानू मोटे तौर पर तो यह पता है कि सानू किसी ने कहता कि एक नंबर 23 आ तो एक नंबर 48 आ, यानी कि 48 आ। इन्हां दो नंबरां दी एवरेज पता करो। ਜਿਹੜੇ भी दो नंबरां दी आपां एवरेज पता करनी है, तुसीं उन्हां दोवां नूं जोड़िया ते दो नाल डिवाइड करता तो तुहाडे कोल दो नंबर्स दी एवरेज पता लग गई। ठीक है ना, मतलब दो नंबर आ, दोवां नूं जोड़ो तो दो नाल डिवाइड कर दो एवरेज। जे तुहानूं किसी ने कहता कि तीन नंबर आ 33 35 ते 40, इन्हां तीन नंबरां दी एवरेज पता करो तो तुसीं कहा कि इन्हां तिन्नां नंबरां नूं जोड़ दो, इन्हां तिन्नां नंबरां नूं जोड़ दो ते तीन नाल डिवाइड कर दो। ये तीन नंबरां दी की आ गई एवरेज। पर एवरेज जां औसत जिहड़ी है ना, वो सिर्फ इहदे आले दुआले नहीं घुमदी, इत्थों दा जस्ट एवरेज हजे स्टार्ट हुंदी है। सानू शुरू कित्थों करनगे जिहड़े पेपर च पाउण वाले आ कि जी पहले 10 नैचुरल नंबर्स दी एवरेज कड्ढो, जां पहले 10 प्रकृतिक अंकां दी औसत पता करो, जां सानू ये कहणगे कि पहले 25 होल नंबर्स दी एवरेज पता करो, यानी कि पहले 25 पूर्ण अंकां दी औसत पता करो। सानू एवें दे सवाल पुछणगे। हुण सब तो पहलां तां कई वारी सानू ये नहीं पता लगदा कि नैचुरल नंबर यानी कि प्रकृतिक अंक की हुंदे आ जां होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्यावां की हुंदियां। सब तो पहलां तां सानू ये टर्मां पता होणीआं चाहीदियां। जिवें इंग्लिश च जे नैचुरल नंबर आ तो पंजाबी च उन्हां नूं आपां प्रकृतिक संख्यावां कहांगे, ते जे होल नंबर आ उन्हां नूं असीं पंजाबी च पूर्ण संख्यावां कहांगे। ठीक है, एवरेज एवरेज का मतलब हो गया औसत। सो असीं ये सब कुछ देखांगे। पहलां तां मैं बाकी सारा कुछ शुरू कराउण तो पहलां मैं तुहानूं ये तां दसदा ना कि नैचुरल नंबर यानी कि प्रकृतिक संख्यावां की हुंदियां ते होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्यावां यानी कि होल नंबर की हुंदे आ। देखो एक गल सब तो पहलां ये गल स्पष्ट कर लिओ, मैं सब तो पहलां एक शब्द लिख रहा इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स की पंजाबी हुंदी आ संपूर्ण संख्यावां। ये संपूर्ण संख्यावां की आ, जदों असीं एक नंबर रेखा यानी कि नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ना, जिन्हों आप संख्या रेखा भी कह देंगे, नंबर लाइन भी कह देंगे। तुसीं इस नंबर लाइन का मतलब आ कि मैथ च लिखिया जाने वाला हर एक अंक हर एक नंबर ये ते फिट हो जाता है। तो ये नंबर लाइन ये संख्या रेखा कित्थों स्टार्ट हुंदी आ, इहदे सेंटर च हमेशा 0 हुंदी है। इधरले पासे नैगेटिव नंबर होंगे यानी कि ऋणात्मक संख्यावां होंदियां, इधरले पासे पॉजिटिव नंबर होंगे यानी कि गुणात्मक संख्यावां होंदियां। इधर पॉजिटिव यानी कि गुणात्मक, इधर नैगेटिव यानी कि ऋणात्मक। 0 तो अगे अगला नंबर आता है 1, 1 तो अगे 2, 2 तो अगे 3, तो यह 3 तो रुकती नहीं, 3 तो अगे जाती है। कित्थों तक जाती है? अंतहीन, इनफाइनाइट, जित्थों तक सोच भी नहीं सकते तुसीं। पिछे नूं चल पो, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 तो माइनस का इनफाइनाइट, माइनस का अंतहीन। ऋणात्मक च भी वो नैगेटिव च भी वो बहुत दूर तक जाती है। पर जे कोई मैनू कहे कि अच्छा नंबर रेखा ते सिर्फ आही नंबर लिखे जाणगे, नहीं। 0 तो लैके 1 दे विच 1/2 नहीं आऊगा। 1/2 कितना हुंदा है? 0.5। 0 तो लैके 1 दे विच 1/5 भी आऊगा, 0.2। 0 तो लैके 1 दे विच 0.8 भी आऊगा। 1 तो लैके 2 दे विच 1.4 भी आऊगा। 2 तो लैके 3 दे विच 2.7 भी आऊगा। मेरी गल समझ गए ना? तो ये सारे नंबर भी नंबर रेखा ते रखे जाते हैं, नंबर लाइन ते। पर जदों कोई मैनू पुछे ना कि दसो जी इंटीजर्स की हुंदे आ, इंटीजर्स यानी कि संपूर्ण संख्यावां की हुंदियां है, तो तुहाडे दिमाग 'च गल फिट हो जानी चाहिए है कि संपूर्ण संख्यावां का मतलब ये आ कि नंबर रेखा ते सिर्फ वो नंबर जिहड़े सीधे सीधे लिखे जाते हैं, जिहड़े बटियां च यानी कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न च लिखे जाण उन्हां नूं नहीं, जिहड़े दशमलव यानी कि डेसीमल च लिखे जाण उन्हां नूं नहीं गिणना। इंटीजर्स आही हुंदे आ। इधर नूं कित्थों तक जांदे आ? छड़ दो गल्लां, इधर भी इनफिनिटी तक। मेरी गल समझ गए? सिर्फ आई हुंदे आ संपूर्ण संख्यावां इंटीजर्स। इंटीजर समझ आ गए? जे तुहानूं किसी ने कहा कि 5/7 इंटीजर हैगा है, गलत। किसी ने कहा 3/2 इंटीजर हैगा है, गलत। किसी ने कहा -25 इंटीजर हैगा है, यस। -25 को -25 मतलब -25 आ, ਉਹਦੇ बटे च कुछ नहीं गा। ਜਿਹਦੇ बटे च कुछ ना होवे ਉਹਦੇ बटे च 1 ਹੁੰਦਾ है। -25 ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है -25/1।
18 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 18/1, ਜਿਹਦੇ ਬਟੇ 'ਚ 1 ਆ ਜੇ ਉਹ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਊਗਾ ਬਸ ਕੱਲਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਟੀਜਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਜਰਸ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 0 1 2 3 4, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? 0। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਕੱਢਿਓ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੈਸ ਆ ਐਪ ਦਾ, ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਖੋਣੋਂ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, 1 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟੀਜਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? 1 2 3 4 5 6 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 1 2 3 4 5 6। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 0 1 2 3 4 5 6 ਹੋਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, Z ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟੀਜਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 0 1 2, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ -1 -2 ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਆਹ ਇੰਟੀਜਰਸ ਆ, ਆਹ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਆ, ਆਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ? ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਔਸਤ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਫਸਟ 5 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਫਸਟ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਬਈ? 1 ਦੂਜਾ 2 ਤੀਜਾ 3 ਚੌਥਾ 4 ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ 5। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। 1 2 3 4, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? 5 ਤੇ 5 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਡਿਵਾਈਡ। ਪਹਿਲੇ 5 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਈ ਹੈ 5 + 4 9 ਤੇ 3 12 ਤੇ 2 14 ਤੇ 1 15। 15/5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਫਸਟ 5 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਇਜ਼ 3। ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 3 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਈ ਗੱਲ? ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਫਸਟ 5 ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ 5 ਹੋਲ ਨੰਬਰ 0 1 2 3 ਤੇ ਚੌਥਾ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 4। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ। ਪਹਿਲੇ 5 ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? 0 + 1 + 2 + 3 + 4 ਬਟੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਭਲਾ? 5 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਥੱਲੇ 5 ਪਾਵਾਂਗੇ, 4 ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ 0 ਗਿਣਨੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਗਿਣਤੀ 5 ਦੀ ਆ ਤੇ 5 ਪਹਿਲੇ 5 ਹੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 4 ਤੇ 3 7 ਤੇ 2 9 ਤੇ 1 10 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਆ ਚੱਕੋ, ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ 5 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ 5 ਤੇ ਦੂਜੇ 5 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਾਊਟ ਵਾਲਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 45 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 45 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਤੱਕ ਲਿਖੋਗੇ, ਫਿਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਤੱਕ ਜੋੜੋਗੇ? ਸਮੱਸਿਆ ਪਤਾ ਗੰਭੀਰ ਆ ਨਾ? ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਕਈ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਪਹਿਲੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਤੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਤੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਆ ਜਾਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ 3 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 1 + 2 + 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 6। ਆ ਗੱਲ। ਪਹਿਲੇ 4 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ?
कितना आ गया? पहले दो नैचुरल नंबर्स का जोड़ कितना आ गया? 3 ते पहले का जोड़ कितना आ गया? 1। पहले 5 का जोड़ कितना आ गया? कितना आ गया? 15। कहानी समझ आ रही है? पहले 45 का जोड़ कितना होगा? ये समस्या है। कहता जे नैचुरल नंबरस कुदरती संख्यावां प्राकृतिक संख्यावां जिन्होंने आप कहने मान लो साढ़े को प्राकृतिक संख्यावां 1 तो शुरू होकर 2 3 4 चली जाओ कित्थों तक पहुँच गई? एन तक। कित्थों तक पहुँच गई? एन तक। 1 2 एन की है इत्थे 6 भी हो सकता है, 7 भी, 20 भी, 25 भी, 40 भी, 50 भी, 70 भी, 90 भी, जो मर्जी हो सकता है। जे 1 तो लैके एन तक का जोड़ पता करना है तो फार्मूला है एन गुणा दे विच एन जमा 1 ते सारे दे बटे च 2। सारे दे बटे च 2। आ गल समझ आ गई? चैक करते हैं 1 तो लैके 5 तक गए हैं, एन कितना है? जे 1 तो लैके 5 तक गए हैं तो एन कितना है? 5। वो एन कितना है? 5। फार्मूले के मुताबिक 5 गुणा 5 जमा 1 कितना आ गया? 6 बटे 2। कितना आंसर आ गया? 15। फिट बह गया? वो बह गया। 1 तो लैके 4 तक का जोड़ पता करना है, एन कितना है? अखीरली संख्या होंगी है एन। कितना है एन भला? 4। 4 गुणा एन च 1 जोड़ो, 4 च 1 जोड़ो, कितना आ गया? 5 बटे 2। कितना आंसर आ गया? 10 आ गया। इट मीनस फिट बह रहा है। तुसी कहोगे ਇਹਦਾ फायदा की होया? ਉਹ ਇਹਦਾ फायदा ਇਹ ਆ कि 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 2 3 20 तक जोड़ो। तुसी कहोगे 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 तक जोड़न ਨੂੰ ਕਿਸੇ ने कहता काम ही बड़ा सौखा है। n कितना है? 20 ਤੇ 20 गुणा 1 कितना ਹੁੰਦਾ है? बट 21। 20 जमा 1 कितना ਹੁੰਦਾ है? 21। पहला n फिर n च 1 जोड़ो तो बटे च 2। कितना आंसर आ गया बई? 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 तक जोड़ते तो तुसी जोड़ के 210 ਕੱਢਦੇ, जोड़ के 210 ਕੱਢਦੇ तो ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ कि 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 तक ਦਾ ਸਿੱਧਾ फार्मूला लाओ। आ गल समझ आ गई? इट मीनस सारी कहानी चो किसी ने कुछ नहीं नोट करना, जो नोट करना वो आए आ चीज़ नोट करनी है सारिਆਂ ने कि 1 ਤੋਂ ਲੈ के 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अप टू n हो गया, n+1 बटे 2। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲਿਖੀਏ ਕੀ? ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਫਸਟ n ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ, ਪਹਿਲੀਆਂ n ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਪਹਿਲੀਆਂ n ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ n ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋੜ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓ ਤੇ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੜਿਓ ਪੀਣ ਲਈ, ਪਾਣੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਦੋ, ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਟੈਬਰ 'ਚ ਦੇਖਿਓ। ਪਹਿਲੀਆਂ n ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਫਿੱਟ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ठीक है। इस फार्मूले नूं आधार बना के, इस फार्मूले नूं आधार बना के हुण तुसीं मैनूं एक छोटा जिहा सवाल करके दोगे तां जो आपां नूं समझ आवे। फाइंड एवरेज ऑफ, आ समझ आ गए ना? हुण मैनूं इहदे आधार ते एक सवाल करके दो ताकि मैं चैक करा कि वाकई तुहानूं समझ आई है कि नहीं। फाइंड एवरेज ऑफ फस्ट 25, फाइंड एवरेज ऑफ फस्ट 25 होल नंबरस। फाइंड एवरेज ऑफ फस्ट 25 होल नंबरस। पहलियां 25 पूर्ण संख्यावां दी औसत पता करो। पहलियां 25 पूर्ण संख्यावां दी औसत पता करो। लो करो, ट्राई करो, बस मैं हुणे कुछ नहीं, कोई चीज़ चेंज नहीं, ट्राई करो। पहलियां 25 फाइंड दिस एवरेज ऑफ फस्ट 25 होल नंबर्स। मैं जोड़ नहीं पता करने गया, एवरेज पता करने ਲਈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਸਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਵਰੇਜ ਮਤਲਬ ਔਸਤ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋੜ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਮ, ਜੋੜ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ। ਪਤਾ ਨਾ? ਟੋਟਲ ਥੱਲੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ यही ਹੁੰਦਾ ना। जोड़ करके दसी जाते हो 325 आंसर आ गया। मैनू एवरेज चाहिए आ, थले टोटल नंबर नाल डिवाइड भी करना है। चलो खैर ये तो बाद की गल आ, पहला मैं कहानी समझ ला कि है। आ जाओ हुण, ठीक है, शुरू करते हैं जी आप कहानी की है। पहलियां 25 किहड़ियां नंबर सीगे? होल नंबरस। पहले 25, पहला होल नंबर किहड़ा हुंदा है? दूजा, दूजा 25वां। 0 जमा 0 तो लैके 24 तक का जोड़ दसो की आऊगा?
0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋੜ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਥੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਜੋੜ, ਥੱਲੇ ਸਭ ਦੀ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ। ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ? ਪੱਕਾ? ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ 0 ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਜੁੜੀਦੇ ਆ। 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24, ਪਹਿਲੇ 24 ਦੀ ਕਹੀ ਨਾ ਮੈਂ, ਪਹਿਲੇ 25 ਦੀ। 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣੇ? 25। ਔਸਤ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਿਆ 25, ਉੱਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ, ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਵਰੇਜ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪੁੱਛੀ ਆ ਉੱਪਰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੱਸੋ ਜੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ n ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋੜਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ 0 ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋੜ ਲੂੰਗਾ 5 ਮਿੰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਜੋੜ ਲਾਂ, 0 ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਇਹ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਨੇ। ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਤਾਂ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਈ ਤੇ 0 ਥੋੜਾ ਜੁੜਦੀ ਆ। 0 ਕਿਸੇ 'ਚ ਜੋੜ ਵੀ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋੜ ਲਿਓ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋੜ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਦਾ? n ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 24 ਗੁਣਾ 24 ਜਮਾ 1 25 ਬਟੇ 2 ਤੇ 12 5 25 12 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 300। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। 300 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚ 0 ਐਡ ਕਰ ਲਓ। 300 ਜਮਾ 0, ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋੜ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ -5 ਜਮਾ 1 ਜਮਾ 2 ਜਮਾ 3 ਜਮਾ 4 ਜਮਾ ਅਪ ਟੂ 25। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ -5 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੋੜਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ -5 ਜੋੜ ਦਿਓ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। 0 ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ। 0 ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਯਾਰ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 300 ਆ ਗਈਆਂ। ਆ 300 ਆ ਗਈ, ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ। 300 ਬਟੇ 25 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 12। ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 12। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕੱਢਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 30 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀਆਂ 30 ਕਿਹੜੀਆਂ? ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ 1 ਆ, ਦੂਜੀ 2 ਆ, ਤੀਜੀ 3 ਆ ਤੇ 30ਵੀਂ ਕੀ ਆ? 30। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮਤਲਬ ਸਮ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਜੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਮ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ। ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? 30। ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਜਾਨੀ ਕਿ ਔਸਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ? ਔਸਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆ ਬਟੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋੜ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 30 ਗੁਣਾ 31 ਬਟੇ 2। ਆਹੀ ਆ ਉਹ 30 ਗੁਣਾ 31 ਬਟੇ 2। n ਗੁਣਾ n ਜਮਾ 1 ਬਟੇ 2। ਜੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗਿਣਤੀ ਅੱਡ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਭਲਾ? 30। ਤੇ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖੋ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹੂਗਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਲਿਆਓ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰੋਂ 35 ਗੁਣਾ 31। ਉਹ ਆਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆਓ ਜੋ ਆਇਆ। 35 ਗੁਣਾ 31 ਬਟੇ 30। ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ 2 ਪਾਓ, ਇੱਥੇ 16.5 ਕਿ 15.5 ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਰਕਸ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੋੜ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਐਵਰੇਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੈਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰਸ। ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਬਈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ ਜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਜੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋੜ 1 ਜਮਾ 2 ਜਮਾ 3 ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਜੋੜਨੇ ਆ, n ਗੁਣਾ 1 ਬਟੇ 2 ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ।
पेपर 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ कि नंबरां ਦਾ जोड़ना पता करो, इन्हां दे स्केयर्स ਦਾ पेपर 'ਚ ਇਹ भी आ सकता है कि आ लिखना नहीं किसी ने हजे, ਇਹਨੂੰ लिखना की आ मैं बाद 'ਚ ਦੱਸਦਾ। पेपर 'ਚ ਇਹ भी आ सकता है कि फाइंड दी सम ऑफ स्केयर ऑफ फर्स्ट n नैचुरल नंबरस, मतलब ਪਹਿਲੀਆਂ n प्राकृतिक संख्यावां दे वर्ग ਦਾ जोड़, नंबरां ਦਾ जोड़ नहीं, उन्होंने किहदा जोड़ आ भला है, स्केयर ਦਾ जोड़ आ, ये उन्होंने स्केयर ਦਾ जोड़ आ, ਇਹਦਾ भी एक फार्मूला हैगा है, तो ਇਹਦਾ फार्मूला है n प्लस 1 गुणा 2 गुणा n प्लस 1 बटे 6, आ फार्मूला है। पहला आप तजर्बा करके देख लीए कि ये फार्मूला सैट भी है कि नहीं, कि जे आपां नूं किसी ने कहता कि पहले 30 नंबर, पहले 30 अंक आ जिहड़े उन्हां दे वर्ग की औसत पता करो, उन्हां दे स्केयर्स दी एवरेज पता करो। तुसीं कहोगे किसी दी भी स्केयर दी, किसी दी भी एवरेज पता करनी पवे तो पहला उन्हां नूं की करना पैंदा है, जोड़ना पैंदा है। तुसीं जोड़न 'च ही खज्जल हो जाना सीगा, थल्ले फिर उन्हां दी गिणती नाल डिवाइड कर दो, गिणती तो चलो सौखी है, जे पहले 30 आ तो गिणती 30 आ, 30 नाल डिवाइड तो कर लोगे, जोड़ना ही औखा है। आ जोड़न का फार्मूला अड्ड कट के दिखाता तुहानूं मैं, पहला वैरीफाई कर लीए कि सही है। आपां वैरीफाई करते हैं एक एक्सपैरीमेंट करके कि 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर ते 5 का स्केयर जोड़िए कितना बनता है। एक बारी 25, 25 ते 16, 41, 41 ते 9, 50, 50 ते 4, 54 ते 1, 55। जे मैं इस हिसाब नाल चलां फार्मूले के हिसाब नाल ते n कितना है, अखीरली संख्या होंदी n कितना है 5, पहला n लिखिया 5 गुणा फिर n च एक जोड़िया कितना आ गया 6 गुणा फिर 2 गुणा 5 प्लस 1, 2 गुणा 5 10 ते 10 जमा 1 11। कितना आंसर आ गया 55। 6 नाल 6 कट्टिया गया, 11 5 55, ठीक है। 6 नाल 6 कट्टिया गया तो 11 5, 6 नाल 6 कट्टिया गया तो 11 5 कितना आ गया 55 आ गया। आ चक्को जी आंसर आ गया। इट मीनस द फार्मूला सही है। ਇਹਦਾ मतलब हुण जिन्हों ने लिखना है वो लिख भी सकते हैं कि फाइंड दी स्केयर, उपर आ फार्मूला किहदा भला कि सम ऑफ स्केयर ऑफ n नैचुरल नंबरस, मतलब कि पहलियां n कुदरती संख्यावां दे वर्ग का जोड़, कि उन्होंने स्केयर का सम है। आ फार्मूला रट लियो। तुसीं कहोगे काम कित्थे आऊगा, हुण मैं एक सवाल दे के फिर उलझाउणा तुहानूं, हुण उलझ ना जाओ, हुण करके दिओ मैनूं सवाल। कर लिया फार्मूला नोट, ये बेस ते एक सवाल करिए आपां। आ फार्मूला है जी, इस फार्मूले नूं हुण यूटिलाइज करोगे, वरतोगे अगले सवाल च, जिहड़ा सवाल मैं हुण कराउण लगा। करिए हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आपां सवाल। सवाल लिखो फाइंड दी एवरेज ऑफ, फाइंड दी एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, स्केयर ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, स्केयर ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, फर्स्ट 10 होल नंबर्स। पंजाबी वाले आ जाओ। पहलियां 10 पूर्ण संख्यावां दे वर्ग की औसत पता करो। पहलियां 10 पूर्ण संख्यावां दे वर्ग की औसत पता करो। स्टैप बाय स्टैप। पहला तो मैंने ये दसो पहलियां 10 पूर्ण संख्यावां फस्ट 10 होल नंबरस होंदे किहड़े आ, 0 1 ते 2 कित्थों तक जाणगे 9। इन्हां दी कुल गिणती कितनी आ, इन्हां दी एवरेज यानी कि औसत कितनी निकल के आऊगी। थल्ले इन्हां दी कुल गिणती 9 आ कि 10 आ, 10 ते उपर इन्हां दा की जोड़, पर जोड़ इन्हां दा नहीं, इन्हां दे स्केयर्स दा, इन्हां दे वर्ग दा, क्योंकि वर्ग की औसत पता करनी है ना, जिहदी औसत पता करनी है उहदा ही जोड़। आपां इन्हां दी औसत नहीं सी पता करनी, आपां इन्हां दे वर्ग की औसत पता करनी सीगी। आ वाले बस 0 स्केयर तो लैके 9 स्केयर तक के जोड़ का कोई फार्मूला हैगा तुहाडे कोल बई? 0 स्केयर तो लैके 0 स्केयर नूं तां कढ ही दो, इहदा मूर्ख बनाउण वास्ते ही है। 1 स्केयर तो लैके 9 स्केयर तक का सीधा फार्मूला है जोड़ का, हैगा कोई फार्मूला? दसो की फार्मूला है? 9 गुणा अगे 9 जमा 1 कितना है, फिर अगे 9 नूं 2 नाल गुणा करके उहदे च 1 जोड़ो, 9 दूनी 18 ते 1 19, वही है ना 19 बटे
ਸਾਰੇ ਵਟੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋੜ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋੜ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਭਲਾ ਹੈ, 3 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ 3 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ 1 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ 2 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 5 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 5 ਤੀਏ 15, 15 ਗੁਣਾ 19 ਕਿੰਨਾ 285, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 285 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 285। ਇਹ ਜੋੜ ਆਇਆ ਇਕੱਲਾ ਹਜੇ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਟੋਟਲ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਚੱਕੋ ਜੀ 28.5, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਭਲਾ 28.5 ਯਾਨੀ ਕਿ 28.5 ਇਜ਼ ਦੀ ਆਨਸਰ। ਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ n ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਸਦਾ ਸਮ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ n ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਸਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਣ ਦਾ ਜੋੜ ਮਤਲਬ ਕਿਊਬ ਦਾ ਸਮ। ਲਿਖੋ ਸਮ ਆਫ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਸਮ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਕਿਊਬ ਆਫ ਫਸਟ n ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਊਬ ਦਾ ਸਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣ ਪਹਿਲੇ ਆ n ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘਣ ਦਾ ਜੋੜ। ਘਣ ਮਤਲਬ ਕਿਊਬ, 1 ਦਾ ਕਿਊਬ, 2 ਦਾ ਕਿਊਬ, 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਤੇ ਅਪ ਟੂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ n ਦਾ ਕਿਊਬ। ਆ ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। n+1/2। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਕੇਅਰ ਹੋਰ ਪਾਓ। ਆ ਅਸਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 1 ਦਾ ਕਿਊਬ, 2 ਦਾ ਕਿਊਬ, 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਤੇ 4 ਦਾ ਕਿਊਬ। ਵੈਸੇ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ। 4 ਦਾ ਕਿਊਬ, 4 ਦਾ ਘਣ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 64, ਤੇ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 27। 64 ਤੇ 27 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 64, 7 71 ਤੇ 71 ਤੇ 91। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। 91 ਤੇ 8 99 ਤੇ 99 ਤੇ 1 100। ਵਾਕਈ ਕਨਫਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ 100 ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। n ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਤੇ ਗੁਣਾ 4 + 1 5। ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਟੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਆਹੀ ਆ। 5 ਚੌਕੇ 20/2 10, 10 ਦਾ ਵਰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੂਟ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸੇ ਆ, n ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਊਬ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ n ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸਾਰੇ ਦੱਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਜੀ ਸਵਾਲ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਫ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਕਿਊਬ ਆਫ ਫਸਟ n ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਕਿਊਬ ਆਫ ਫਸਟ 16 ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ। ਫਸਟ 16 ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ। ਪਹਿਲੀਆਂ 15 ਕਿ 16, ਪਹਿਲੀਆਂ 16 ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘਣ ਦੀ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇ ਘਣ ਦੀ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀਆਂ 10, ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 16। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 16 ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ 0 ਤੋਂ। 0 ਦਾ ਕਿਊਬ, ਫਿਰ 1 ਦਾ ਕਿਊਬ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। 16ਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ
15 ना 16वीं ਤੇ ਹੀ ਆਊਗੀ। 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਕਿਊਬ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਕਿਊਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਕਿਊਬ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ? n ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 15 ਗੁਣਾ 1 ਬਟੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਜੋੜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਜੇ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 8, 15 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 120। ਉਹ 120 ਆ ਗਿਆ। 120 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 120 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 14400। ਆਹੀ ਆਇਆ। ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? 16। ਤੇ 16 ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ? ਡਿਵਾਈਡ। ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ? ਕਿੰਨਾ? 900 ਆ ਗਿਆ। 900 ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ। ਜੋੜ ਉਧਰੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 16 ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੇ 16 ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ? ਪੂਰਨ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ। ਗਿਣਤੀ 16 ਸੀ, ਥੱਲੇ 16 ਪਾਤਾ। ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਭ ਦਾ ਜੋੜ, ਥੱਲੇ ਸਭ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਬਸ ਉੱਪਰ ਸਭ ਦਾ ਸਮ, ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ। ਸਟਰੈਂਥ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਸਮ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰਸ ਇਜ਼ ਐਵਰੇਜ। ਠੀਕ ਆ। ਜੋੜ ਬਟੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਸਤ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਔਸਤ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੂਰੇ ਮੈਥ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਚਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਪ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਟਾਈਪ 1। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਟਾਈਪ 1 ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਟਾਈਪ 2, ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਸਵਾਲ। ਟਾਈਪ 2 ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਇੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਊਗੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਐਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੇ 2-2 3-3 ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਡ ਟਾਈਪ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 2-2 3-3 ਲੈਕਚਰਸ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਟਾਈਪ 2 ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਔਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਪਰ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਟਾਈਪ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਆ ਇਹ 'ਚ ਸਮਝਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਨਸਲ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਆ? 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਨ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੈਨ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ 50 ਤਾਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ 10 ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 50 ਪੈਨਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ 10 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? 60 ਆਈਟਮਾਂ। 60 ਆਈਟਮਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 60 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? 60 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 50 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਸੀ ਤੇ 10 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਪੈਨ। 10 ਆਈਟਮਾਂ ਪੈਨ ਦੀਆਂ ਤੇ 20 ਆਈਟਮਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸੀ? ਪੈਨਸਲ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਟਮਸ? 60 ਆਈਟਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ? ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ? ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਟਾਈਪ ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਸਲ 'ਚੋਂ ਮੈਥ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਥ 'ਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆ ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੂਜਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪ ਕਿਤੇੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ 'ਚ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਚੇਪਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਬਸ ਮੈਥ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਮ, ਸਭ ਦਾ ਜੋੜ, ਥੱਲੇ ਸਭ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਆਹੀ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੈਨਸਲਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 250। ਪੈਨਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ?
250 ਤੇ ਪੈਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ 200 ਤੇ ਥੱਲੇ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੋ ਬਦਲੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 5 + 20 25 ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 50 + 10 ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਥੱਲੇ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਣੀ ਆਪਾਂ 50 + 10 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 60 450/6 45/6 ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਇਹ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 45/6 ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ 7.5 7 ਤੇ 15 ਸਹੀ 1/2 ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੇ ਅਸੈਸ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਲੈਕਚਰ ਅਪਲੋਡਡ ਆ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਦੇ ਆਪਣੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 6 ਲੈਕਚਰ ਕਿ 5 ਲੈਕਚਰ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਦੀਆਂ 5 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਾ ਲੇ ਹਜੇ ਐਪ 'ਚ 3 ਹੀ ਅਪਲੋਡਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਹੁਣ 45/6 ਨੂੰ 15 ਸਹੀ 1/2 ਜਾਂ 7.5 ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅੱਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਆਵੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਏ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਨਾ ਹੋ ਕੇ n1 ਸੀ ਪੈਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ n1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ n1 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂੰਗਾ x ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ x ਰੁਪਏ ਪਰ ਚੀਜ਼ x ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਆਈਟਮ x ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਆਈਟਮ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ n1 ਕੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ x ਕੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਆਈਟਮ ਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਰੇਟ ਭਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਈਟਮ ਰੇਟ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਆ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ n2 ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ n2 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਈਟਮ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ y ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਈਟਮ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ y ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਆ ਜਾਣ n3 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਈਟਮ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਈਟਮ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n3 ਠੀਕ ਆ ਜੀ z ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ n3 ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ z ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਈਟਮ ਰੇਟ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਲਈਏ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰੋਗੇ ਲਾਈਨ ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਿਖੀਦਾ ਸਭ ਦੀ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ x ਕੇ ਕੀ ਆ x ਤੇ y ਤੇ z ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਆ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਥੱਲੇ ਭਲਾ n1 ਜਮਾ n2 ਜਮਾ n3 n1 ਜਮਾ n2 ਜਮਾ n3 ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕੀ ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਨਾ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ 25 ਤੇ ਆਈਆਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਭਲਾ 25 ਗੁਣਾ 2 ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਸੀ ਗੁਣਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੇਜ਼ਰਾਂ ਸੈਂਡੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਟੇਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 35 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 35 ਗੁਣਾ 1 ਜਾਨੀ ਕਿ n2 ਗੁਣਾ y ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਘੜਨੇ ਸ਼ੌਪਨਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਲ 50 ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਸ਼ੌਪਨਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ 50 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਸ਼ੌਪਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ੌਪਨਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ 50 ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ 10 ਗੁਣਾ 50 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੌਪਨਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਹੀ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਾ
ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਹੀ ਦੇਤਾ 50 ਦਾ 50 ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ 10 ਨੂੰ 50 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਓ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ 10 ਗੁਣਾ 5 ਕਰਕੇ 50 ਲਿਖਿਓ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 10 ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁੱਲ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ n3 ਗੁਣਾ x ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਰੇਟ ਦੱਸਤਾ। ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠਾ ਰੇਟ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਚ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਈ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਸਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਤਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਲਝਾਊਂਗਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਆਹ ਦੱਸ ਲਿਆ, ਆਹ ਦੱਸ ਲਿਆ, ਆਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟਵਿਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟਣਗੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ, ਲਿਖੋ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ 12 cows is, the cost of 12 cows is, the cost of 12 cows is, 12 ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ is rupees 50,000 each, rupees 50,000 each। The cost of 12 cows is rupees 50,000 each। ठीक है। whereas cost of 13 buffaloes, 13 buffaloes is 12 ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਆ 50,000 is 13 buffaloes is 4 lakh। ठीक है। फाइंड दी एवरेज कॉस्ट ऑफ, पालतू पशु की कहते हैं आप डोमेस्टिक। हाँ, फाइंड दी ਜਾਂ फाइंड दी एवरेज कॉस्ट पर एनिमल लिख दो, सौखा है। फाइंड दी एवरेज कॉस्ट, एवरेज प्राइस और एवरेज रेट पर एनिमल, बस वही हो गया एवरेज रेट। ठीक है। पंजाबी च ये 12 गावां दी औसत, 12 गावां दी औसत कीमत कितनी दित्ती है, 50,000 प्रति गां है। अते 13 मज्जां दी कुल कीमत, 13 मज्जां दी कुल कीमत 4 लाख रुपए है। औसत वैल्यू पता करो। लो जी करो उन्ना च 2 मिनट दिते बस मैं तुहानू।
हाँ जी आ गया। हाँ जी देखो आप पहला अपने आप सब तो पहले अपने सवाल का हल कढ़ते हैं। पहली गल ये दसो एक गां की एवरेज कॉस्ट कितनी है? एक गां की कितना रेट दिता होया? 50,000। जे 50,000 एक गां का रेट दसिया है तो यह मतलब एक्स दसिया होया पता ना, तो उन्होंने गावां की कुल गिनती कितनी है? 12। ठीक है 50 गुणा 12 कितना हो गया? 60। 6 लाख। यदा मतलब 6 लाख टोटल खर्चा किन्ना दे आ गया? गावां दे आ गया। आही आ गया प्लस सीधा ही लिख लो एक मझ का रेट कितना दसिया होया, एक बफेलो का रेट कितना दसिया होया है? दसिया ही नहीं होया, सगों टोटल कॉस्ट देती है। यही मैं लजाना चाहना तुहानूं प्लीज़। यदा मतलब n 2 गुणा y सीधा दे रखे आपां नूं, मतलब एक गावां दी मझां दी गिणती गुणा एक गां का रेट, मतलब कुल मझां का रेट वो सीधा ही दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 लाख। यदा मतलब आही चीज़ मैं कन्फ्यूज़ करना चाहता सी कि किते तुसीं इहदे च कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहे। 4 लाख च थल्ले कुल गावां प्लस मझां कितनियां? 25। 15 प्लस 10 कितनियां हो गई? 25। 6 लाख जमा 4 लाख कितना हो गया? 10 लाख। तो 10 लाख बटे 25 कितना आ गया? 40,000। ऑन एन एवरेज एक पालतू पशु उन्होंने किन्ने दा पिया है? 40,000 का। N1 गुणा X पहले प्रकार के जानवर गुणा उन्हों की कीमत जमा दूजे प्रकार के जानवर इंटू उन्हों की प्रति जानवर कीमत, तो दूजे प्रकार के जानवर गुणा उन्हों की प्रति आम जी जानवर कीमत आ उन्होंने कुल करके 4 लाख सीधा ही पेपर च दे रखा सीगा। आ दूसरे टाइप के सवाल समझ आ रहे हैं? अजे दूसरे टाइप के सवाल ही चल रहे अजे अपना खत्म नहीं होए। हुण इहदे च मैनू लैवल वध गया। हुण अगले लैवल सवाल यही है, टाइप 2 ही आ। पहला टाइप 1 नूं आपां पूरा एक्सप्लोर कर लिया कि किवें किवें उलझा सकते हैं। हुण आपां टाइप 2 च एंड तक जाने आ। पहला लो जी अगला सवाल करके दो। पहला इंग्लिश वाले लिखो इन अ कंपनी, आ सवाल पूरा नोट करो चंगी तरह। इन अ कंपनी द एवरेज सैलरी ऑफ क्लास 1 ऑफिसर इज in a company salary of class 1 officer is in a company a average salary of 8 class 1 officers 8 है जी 8 class 1 officers is rupees 8,000 per day each। रुपीज़ 8,000 पर डे ईच। मतलब कि एक कंपनी च एक क्लास 1 अफसर काम करते हैं जोड़े 8 क्लास 1 अफसर ने उत्थे, तो उन्होंने सैलरी कितनी है? 8 एक दिन की 8,000, मतलब 2.5 लाख का पैकेज है उन्होंने साल का। ठीक है वेयर हाँ पर डे पर ईच हर बंदे की 8,000 रुपया सैलरी है दिहाड़ी की। वेयर एज एवरेज सैलरी ऑफ class 2 officer is whereas average salary of class 2 officer is rupees 5,000 per day each। ये नहीं दसिया उन्होंने किन्ने is 5,000 per day each full stop। if the average salary of each employee is 6,200 per day, find the number of class 2 officers। क्लास 2 अफसरां की गिनती पता करनी है। लिख लिया जी। हुण जिन्हां ने ये सवाल पंजाबी च नोट करना है प्लीज़ एक मिनट पंजाबी वाले पंजाबी च सवाल नोट करन। एक कंपनी विच क्लास 1 8 क्लास 1 अफसरां की औसतन सैलरी औसतन तनख्वाह 8,000 रुपये प्रति दिन है, जबकि क्लास 2 अफसरां की प्रति दिन औसतन सैलरी क्लास 2 अफसरां की प्रति दिन औसतन तनख्वाह 5,000 प्रति दिन है। 5,000 प्रति दिन है।
ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 8 ਕਲਾਸ 1 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ 8000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਲਾਸ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ 5000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ 6200 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਲਾਸ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ ਅਸਲੀ ਔਖਾ। ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਦਾ ਚੌਥਾ ਜਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਪਾਊਂਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਐਕਸ ਵਗੈਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਥ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਥ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? 8। 8 ਦੀ ਔਸਤਨ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ? 8000। 8 ਗੁਣਾ 8000 ਪਲੱਸ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? N2 ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ N2 ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਕਿੰਨੀ ਆ? 5000। ਉਹ ਆਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਲਜਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ N2 ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ N2 ਨੂੰ N2 ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ N2 ਨੂੰ N ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। N2 ਨੂੰ N ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਆ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 5000 ਬਟੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਕਿੰਨੀ ਆ? 8। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, N। ਉਹ ਆਹੀ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਰਕੀ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੁੜ ਗਈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਸ਼ ਥੱਲੇ ਹਰ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਆ ਜਿਹੜਾ 6200 ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਭਲਾ? 8 ਜਮਾ N। ਇੱਧਰਲੇ ਨੂੰ 8 ਨੂੰ 8000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 64000 ਜਮਾ N ਨੂੰ 500 ਨਾਲ, 500 ਗੁਣਾ N 5000 ਗੁਣਾ N 5000 N ਆ ਗਿਆ। 6 ਗੁਣਾ X 6X ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 5000 ਗੁਣਾ N 5000 N ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ 6200 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਊਗਾ। 6200 ਗੁਣਾ 8 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ? ਆਹੀ ਆ, ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ, ਫਿਰ ਇਹ 6200 N ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਬਣੂਗਾ 6200 ਗੁਣਾ N 6200 N ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 64000, ਇਹ ਬਣੂਗਾ 5000 ਗੁਣਾ N। ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ N ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ N ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, X ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ X ਮੰਨ ਲਓ, ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ X 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ N ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਅਨਨੋਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। 6200 N ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 5000 N ਉੱਧਰ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਘਟੂਗਾ। 64000 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰਲਾ 49600 ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। 6200 N ਚੋਂ 5000 N ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? 1200 N ਬਰਾਬਰ ਹੈ 64000 ਚੋਂ 49600 ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? ਕਿੰਨਾ?
14,400 ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 1200 n ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਹੁਣ n ਦੇ ਨਾਲ 1200 ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1200 n ਦਾ ਮਤਲਬ 1200 ਗੁਣਾ n। ਜੇ 1200 ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ? ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਦੀਆਂ 5 ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ 5-7 ਕਰਾਉਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਸੌਖੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਬਣਿਆ? 12। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਉਹ 12 ਸੀ, ਤੇ 12 ਪਤਾ ਕੀ ਆਇਆ? ਕਲਾਸ B ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਲਾਸ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਕਲਾਸ A ਅਫਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? 8, ਤੇ ਕਲਾਸ B 2 ਅਫਸਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? 12। ਕਲਾਸ 1 ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 8 ਦੀ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? 8000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਤੇ ਕਲਾਸ 2 ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ? 5000। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ? 6200 ਰੁਪਏ। ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਨਸੈਪਟ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ? ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਕਿੰਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਣਾ, ਸੈਲਰੀ ਪਾ ਦਾਂ ਇੱਥੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਐਸ ਪਾ ਦਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? 8000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ? 12। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 5000 ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਐਵਰੇਜ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 1 ਅਫਸਰ ਨੇ 8 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤਨਖਾਹ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਲਾਸ B ਦੇ 12 ਅਫਸਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ 6200 ਰੁਪਏ ਆ। ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਆ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਆ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? 6200। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 64000। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ? x ਮੰਨ ਲਓ। 12 ਗੁਣਾ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 12x। ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ? ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ? 20। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 8 ਜਮਾ 12 ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 20 ਆ ਗਿਆ। ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ 20 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਜੇ ਸਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ 20 ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਟ ਇਜ਼ 62 ਗੁਣਾ 2? ਮਗਰ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 64000 ਪਲੱਸ 12x। ਇਹ 12x 64000 ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ? ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ 64000 12x ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 1,24,000 ਚੋਂ 64000 ਘਟਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 60000। ਉਹ 60000 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਘਟਿਆ 124 ਮਾਈਨਸ 64, 60000 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 12 ਗੁਣਾ x। ਓਏ 12 ਦੇ ਨਾਲ x ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 12 ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਡਿਵਾਈਡ। ਤੇ 60000 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5000। ਦੱਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? 5000 ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ 'ਚ 3 ਸਵਾਲ ਕਰਾਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, 1 2 3 4 ਆਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, 1 2 3 4 ਆਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣਗੇ? ਇਸ ਟਾਈਪ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਆ ਤੇ 25 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਔਸਤਨ ਉਮਰ, ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। N1 X1 N2 X2 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ weight ਕੱਢੋ। ਆਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ। ਜਾਂ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਐਵਰੇਜ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਔਸਤ ਇੰਨੀ ਆ, ਤੀਜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਔਸਤ ਇੰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 20 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੰਨੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਸਮਾਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਕੇ, ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ 'ਚ। ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਹੀ, ਗਤੀ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਹੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਊਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਪ 2 ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਟਾਈਪ 1 ਆ ਚਾਹੇ ਟਾਈਪ 2 ਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਵਰੇਜ ਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਸਭ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਬਤੇ ਸਭ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਟੋਟਲ ਸਮ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਵਰੇਜ। ਆ ਐਵਰੇਜ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਆਹੀ ਕਰੈਕਸ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਟਾਈਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 2 ਟਾਈਪ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅਗਲੇ 2 ਟਾਈਪ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਤੇ ਆ, ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਔਖਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੋਈ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਖਤਮ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਥ ਟ੍ਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਥ ਟ੍ਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਥ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਮੈਥ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਥ ਜੱਚਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਥ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲਾ ਮੈਥ ਟਿਕੂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਕ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ।